નમસ્કાર બીબીસી રાજસ્થાન ને વાગડનું ભાંજગીડું દેખવાવાળા સબ દર્શકોને સુભાષજી મહેતા અને હેમંત પાઠક રાહીનો ખૂબ ખૂબ નમસ્કાર। भाई दिवाली आ रही है ने दिवाली की तैयारी जोरदार चाली रही होंगे। हर तरफ जो है खुशी नो माहौल है सुभाष जी, बाजार में रौनक चाली रही है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, सब हैं। लेकिन आना मामला में जो है ने जो बेरोजगार युवा हैं એને દિવાળી ખરાબ થઈ ગઈ। સહી વાત ભાઈ આજે અમે જે ભાંજગીડું લઈને આવ્યા અને અમારે આજે વાગડનું ભાંજગીડું કરવાનો જે ઉદ્દેશ્ય છે એ સુભાષજી આપણે વાગડીમાં વાત કરા કેમ કે આપણે લોકોને આપણે આપણી ભાષામાં સમજાડી શકીએ। સહી વાત કેમ કે તમને હે કે આ ચીજે બીજે ક્યાંય નહીં મળેગા ને અમે આજે જે ભાંજગીડું લઈને આવ્યા એટલો ગંભીર વિષય છે કે આપણે જેટલા બી બેરોજગાર યુવા છે એના હાથે મતલબ રોજ કોઈ ને કોઈ નવી નવી ધોખાધડી થઈ રહી છે ने सोरो जो है कि इन्हें बात भी में नहीं समझी रहे हैं ने आने धोखाधड़ी ने मामला में फंसी रहे। मतलब अहमद जी मतलब रोज रोज मैं 300 सोरो આવી રહી નવાની की આવી રહી ने विभिन्न विभिन्न कोई एनजीओ है कोई बीजो व्यक्ति है एम करने मैंने मतलब आ जे मैं वो चाली जो है दिमाग ની तरह આ ખોખલો કરી રહી मतलब હું એમ કહું કે આ જેટલા બી એનજીઓ है ને આ જેટલા બી પ્રાઇવેટ કંપનીઓ વાળા જે है જે સંસ્થા में रजिस्टर्ड है ये सब मलीने ने આપણે કમાઈનો જરિયો બનાવી લીધો આના બેરોજગારોને। हाँ सही बात है मतलब काम कहे थाय के नहीं थाय देखो अन्य की प्रोजेक्ट नाम थे कि सरकार थी कि पैसो ले लीवो ठीक है सरकार ने हाथे एमओयू साइन થઈ ગયું તો સરકાર भी બોલવાની સ્થિતિ में नहीं मतलब એમો થઈ જાય કે इनमें भी चाल है એનો તો સરકારી લેટર આવી જાય અધિકારીનો લેટર આવી અમે હુआ है એને બિહારમાંથી એ સુરત થી ઠગ્યા થઈ। तो હું इस कही रहा हूँ આપણે વાંસવાડા में देखी लो તમે તો આના વાંસવાડા ડુંગરપુર ને આના પૂરા આપણે વાગડ रीजन प्रतापगढ़ हुआ है सलोनगढ़ हुआ है कांठल रीजन हो के प्रतापगढ़ रीजन हो के આપણે પૂરો મેવાડ रीजन हो સૌર્ય ફાઉન્ડેશન ને નામ થકી આપણે ભયંકર ઠગી ચાલી થઈ। हाँ सही बात ठीक है सौर्य ने सरकार हाथे આપણે हो जे इन्वेस्टमेंट राजस्थान थयो तो एने में एमओयू કર્યું बस कि भाई हम जो है वो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे पर शिक्षा ने तो हम बढ़ावा लागे जेब भरવાનું કામ કર્યું એને। मतलब वही करो ने कि मतलब आ एक तरह की चाल है हाँ कि आपने आप ये थी कि लेटर नहीं लीधું आपने टप्पो लगी गयो सरकारનો કમાય એમઓયુ થયું है कोई भी सोरो आवेगा તેને હું બતાડોગા લેટર બીજે મારા આમાં સરકાર કે એમઓયુ થયું है हाँ એની માટે સોગો વિશ્વાસ कर ले हाँ विश्वास कर बाद में बस ये ठगी काम शुरू थी है पर आने में बिल्कुल एकदम नवा नवा तरीका काढ़े हैं ठगी करवाना। मतलब आप देखो कि अब आज सौर्य फाउंडेशन वाली बात करें આપણે तो सरकार से एमओयू करी स्कूल में शिक्षा स्तर बढ़ाने और जे भी है शिक्षा ने क्षेत्र में काम करवानो एमओयू કર્યું। હવે એના એમઓયુ ના સરકાર થી લેટર સાઇન થયું એને માથે હું કર્યું કે ભરતી કાઢીને मतलब કેટલા સોરોને સેંકડો હજારો સોરોને એને સહી વાત ભરતીને નામ માથે 1,000 રૂપિયા ફીસ લીધી। હા પહેલે તો ફાર્મ ની પછી નોકરી આલંગા એમ કરીને કહેતે કે 5,000 કહેતે કે 7,000 50,000 ને લાખ લાખ રૂપિયા લ્યો હવા લાખ રૂપિયા ને ઘણા તો લોકો આપણે જબર ને गिरवी जमीन गिरवी लेना ली ગરવી મેરી નાલી પછી એને નોકરી લાગી। हाँ स्कूल में गया तो स्कूल वाला ने भी लेटर बताड़્યું कि भाई हाँ सरकार थी लेकिन એને કહી દીધું સરકારે कि भाई आने रजिस्टर में नाम नोट नहीं करवो है बाद में कोई ऑथेंटिकेशन नहीं आलवो इते सूचना इते जब शिकायत थी बाद में अभियान जगया। હવે સૌરભ આપણે બે 3 મહિના તક કામ કર્યું ને તનખા લેવા ગયા તો કઈ નહીં ને ખબર પડી કે ભાઈ આમ તો ઠગાઈ ગયા। હવે પેલો તો કરોડો રૂપિયા લઈને બઈ ગયો બસ। હવે એવા આપણે દાનપુર में થયું। हाँ दानपुर में एक संस्था है विवेकानंद का संस्था ये एनादी में ठगी थी પછી એનાથી આપણે બાકી કોઈ વેલનેસ સેન્ટર વાસવાનો હા પેલો વેલનેસ ફાઉન્ડેશન વાળો નવો કાર્યક્રમ હવે એ भी सर्वे नाम से ठगी थी। मतलब बांसवाड़ा हो डूंगरपुर हो या जनता क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है ये मतलब बेरोजगारी तो अथा है ने इन्हीं बेरोजगारी ने आता इन्हीं आड़ में आज संस्था के भी संस्था हो XYZ की संस्था हुए आ सब गौरव धंधो शुरू करने क्यों હું તો એમ કહું કે देखो આ ખાલી આપણે આ બે સંસ્થાના નામ લઈ રહ્યા હા હવે વેલનેસ ફાઉન્ડેશન આપણે નામ શિકાયત થઈ જે નામ થી लेकिन अभी तो कितनी संस्थाएं हैं ना कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं चाहे बीएड कराना बना नाम माते चाहे पीटीईटी कराबाना नाम माते नर्सिंग कराबाना नाम माते। बात जनावी मने पहले આપણે આયુષ से बात था तो नर्सिंग कॉलेज है साली रे एमपी यूपी में ने आई करी भरत खाली स्टूडेंट ने खाली ऑफिस बनावी राखी एक बोर्ड लगाड़ी ने नर्सिंग स्कूल खोली ने पैसा वसूल कर था एग्जाम थी कि बनी थी कोई पता नहीं ने ये भी लोग ठगना लोगों ने कई बड़ा बिल्कुल बड़ा थे कहीं। अरे वो आपने को कोई नर्सिंग वालों जो केस थयो तो मारा घर ने पास 2-3 सोरो किराए थे कि रहे बापड़ा रोई रहता। मैं पूछ्યું मैं कि શું થયું એમ તો અમારે કોલેજ બંધ થઈ ગયું। મેં કયું કોલેજ તો પછાડી ગરીમ ચાલતું હતું एक कमरा में कॉलेज चाली मारे गरीब में चाली एक कमरा में नर्सिंग कॉलेज चाली रही है
ને 10,000 ને 15,000 રૂપિયા ફીસ ભરતી હતી. હા ઠીક હે ને હું કહેવાય એક્ઝામ અલાબા કી લઈ ગયો ઠેઠ કે જયપુર લઈ ગયો ને કે ભોપાલ ને કે ઉજ્જૈન ને કે હવે એની ડિગ્રી ફરજી ડિગ્રી ને એક્ઝામ આલવા નહીં જવું હોય તો 50,000 રૂપિયા હજી આલો તો તમારે ખાલી ડિગ્રી આવી જાય. સહી વાત હોય તો મતલબ હોમ ફરજીવાળા ચાલી રહ્યા ને આ લોક જે બે અચ્છા એનો નતીજો બી પછી ખરાબ થાય. આપણે દેખો તમે પીટીઆઈમાં પકડાઈ ગયા, કેટલા ફરજી પરીક્ષાર્થી પકડાઈ ગયા, કેટલા ફરજી કર્મચારી પકડાઈ ગયા, કેટલાની નોકરી જતી રહીને ઉપરથી કે હવે પૈસા સરકાર જે વસૂલ કરી अब तो सख्त कानून बन गया है. તાર પાસે अब तो सख्त कानून बन गया है कि आप फर्जी वालों करके बहुत खतरनाक कानून बन गया है. હવે આ વેલનેસ વાળા બી જોરદાર જે સ્કીમ ચલાવી કે ભાઈ અમે ઉન્નત કૃષિને નવા કૃષિ બીજને જે કિસાનોની જે ખેતી એને બઢોતરી કરવા બદલે કામ કરી રહ્યા ને એને બદલે સોરોને ભરતી કરી 300 રૂપિયા ફાર્મના લીધા. પછી હું કહેવાય ફીસના નાનાડી પિલ્લાડી એમ કરીને 500-550 રૂપિયા સોરો થકી લઈ લીધા. હવે એને ગામમાં મોકલ્યું કે ભાઈ તમે સર્વે કરો કે ભાઈ કોણ કેટલી ખેતી એનો શું હે એના આધાર કાર્ડ ને એના રાશન કાર્ડ ને એના ડોક્યુમેન્ટ ને પેન કાર્ડ ને સબ એને કે ભેગા કરી લીધા. પછી कि भाई अबे आने में एक नवो साल थाएगा हमें बीज आलेंगा सबने किसानों ने बैंक में खाता खोलेंगा तो एना थकी बैंक डायरी ने पासबुक ने एना बदले जाए हो रुपया ने पसा रुपया लेवाय. अच्छा तो सोरे પાસે हो रुपया ने पसा रुपया भेगा करेगा ने ई सब लावी ना जमा कराव्या. 2 મહિના કામ થઈ ગયું પછી ઓફિસ में ગયા કે અમન તનખા લો કાઈ की તનખા હંગામો કરી નાખ્યો સોરે. હવે રાસ્તલા પોલીસ જે મામલાની જાંચ કરી રહી. તો देखो जांच पुलिस सुरत आप जानो जांच हो થાય जांच पता लिपापति तो थाई सी जाए जांच करेंगे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करेंगे कोई मामला बनाएगा ने सालेगा ने अभी सोर के भाई रेट भाई સૌથી મોટી વાત તો આના મામલામાં જિલ્લા પ્રશાસનને સતર્કતા રાખવી જોઈએ. એમઓયુ થઈ જાય એને બાદ મેં સરકાર બી જે ગરામે ફાંસી પડતે લાગી જાય સરકારને એને પહેલે તો કમ સે કમ જેની સંસ્થા થકી એમઓયુ થઈ રહ્યો એના બારામાં જાંચ તો થવી જોઈએ હું કરી રહી કે ભાઈ વાકઈ આ સંસ્થા પ્રોજેક્ટ દેખે ભાઈ ધરાતલમાં તે કેટલું કામ કર્યું હે કેટલા વર થકી હે હું કામ કરી રહી હે કેટલું આનો જે ક્રેડિબિલિટી હે એ સબ ચેક કરીને પછી એમઓયુ થવું જોઈએ. સહી વાત હે ને સૌથી મોટી વાત હવે આના મામલા મુકદમા ચાલી રહ્યા સબ થઈ રહ્યું લેકિન કાર્યવાહી શું થઈ રહી હે ઝીરો. બેરોજગારોને શું મળી રહ્યું હે ઝીરો. હવે એ તે પેલો તો ચલો પેલો હવે भी जाएगा ठीक है जमानत बतावी शुक्र भाई भी जाएगा पेशी कौन करेगा पहले बेरोजगार करेगा. तो मतलब कुल मिलाવીને આપણે વાગડીમાં કહાવત ધન બી ગયું ધર્મ બી ગયું. સહી વાત તો આ તો એ વાળી વાત થઈ ગઈ है. તો આ બેરોજગારીની સમસ્યા આપણે દેશની એક બડી સમસ્યા है. मैं भाई आप काटूं देखो बेरोजगारी है मान ली लेती सरकार ની स्कीम है बेरोजगार भत्ता लेवानी इनमें भी स्किल डेवलपमेंट की स्कीम था सोर ये नहीं से वहां नहीं जाते इजी काम जो है कि मतलब सरकारी क्यों है बेरोजगार भत्ता मिल रहा है नहीं मिल रहा था आप स्किल डेवलप करो प्रशिक्षण लो प्रशिक्षण बाद में अपने स्टाइपेंड मिलेगा ये काम ये नहीं जाते आ करिए नवरे संस्था फर्जी वाला ये करिए पैसा. अरे पर ये એને मतलब પેલામાં તો પરીક્ષા આલો ને આ કરો ને પછી રિઝલ્ટ આવેગા ને ફેરી કે કોર્ટ में કેસ લાગી ગયા ને પછી કોર્ટ થી કેસ જીતેગા તારે નિયુક્તિ મળેગા ને એમ રામાયણ રહે કે હવે આ તો હું કે ડાયરેક્ટ તમે ફાર્મ ભરીને પડતી કોણ એવી સરકાર હે કે ફરજી વાળા મુઈસ ને કહું આ વાત સમજવાની જરૂર છે ભાઈ કારણ મને કોણ આમાં નોકરી આલી દેગા. सबसे की पहली बात है समझवानी बात है ने आ मतलब हूँ है कि देखो अच्छा आवड़े आपने बताड़ो आवड़ी जेटली परीक्षाएं थी कि इनमें कम से कम सैकड़ों परीक्षार्थी एवं था कि जेने पटवारी भी आली है रीट ની બી આલી है ચપરાસી ની आरएस ની આવી આલી है सब ने आली है परीक्षा ने अच्छा सहायक में के परीक्षा आली बराबर है. તો આ આલમનો ફાયદો કોણ ઉઠાવી રહ્યું આ સંસ્થા વાળા ઉઠાવે. આજે ફરજીવાળો કરવા વાળા એ ઉઠાવી રહ્યા. આ સોશિયલ મીડિયામાં તે ને અખબારમાં છોટા વિજ્ઞાપન નાખીને એને અન્નાડી પિલ્લાડી જે ફેસબુક માં તે એમ વિજ્ઞાપન નાખીને લોકોને આકર્ષિત કરે ને નોકરી નામ માટે આ ઠગી કરે. તો આ ઠગીના ચક્કરમાં ફસવાની જરૂરત નહીં. અરે એને અલાવા ઘણી ક્રેડિટ कंपनी फाइनेंस कंपनी है गांव में एजेंट बनावे गांव में एजेंट बनावे मतलब बाफड़ा में हर गांव में एजेंट बनावे ने पहले હું કરે કે एजेंट बनावे कि ये अपना परिवार वाले फसावे हर रोज ना 100 રૂપિયા 300 રૂપિયા હર રોજ એમ કરીને એફડી કરાવી ને આરડી કરાવી એમ કેમ કરીને કેટલી મહારાષ્ટ્રની ને કે યુપી ની ને કે યુને જે કંપની આ પર કામ કરી હતી ને એ ફરજીવાળો કરે સાબે સાબ ધંધો કરે પછી નાઈ જી. અરે મુકો દાઉદ રોડ માં એક ઓફિસ હતું પેલા એગ્રો કંપની વાળો કરોડો રૂપિયા લઈને નાખ્યો. તો એવો તો ગામ में ફેલતી કઈ પડી એવા તો આખરી જીવાજી નાઈ ગઈ સારા બંધ સારા થઈ ગઈ કેટલું આ એક સિરોઈની બી સંસ્થા હતી હોના બધી એ બી નાઈ ગઈ. આદર્શ વાળી આદર્શ ક્રેડિટ સોસાયટી એ બી નાઈ ગઈ. લાખો લોગ ડૂબી ગए ભાઈ આ તો કુલ મલાવીને દેખો એમ હે કે આ આવડે જેટલે જેમ સમય બદલતો જાય રહ્યો હે ઠગીના તરીકા બી બદલતા જાય રહ્યા ને ખાસ કરીને જે બેરોજગાર યુવા હે એને ખૂબ જ્યાદા સમજવાની જરૂરત है કેમ કે આપણો ગોરબારીને તીરથ કરવા જોગા તો કઈ હાથ में नहीं आवेगा.
હા. પછી તો એ જ વાત થાય કે ધર્મ બી ગયું ને ધન બી સહી ગયું. बात है. તો કુલ મલાવીને આનામાં વિષય મેં મતલબ બહુ ગંભીર વિષય છે ને બીજું હું એમ કહું કે સુભાષજી સરકારને ને જે પ્રશાસનને હે એને બી આમાં ખૂબ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. जरूर सही बात કેમ है. કે આના મામલા में सबसे पहले तो એના એનજીઓની જાંચ થવી જોઈએ કે વાકઈમાં આને હાથે એમઓયુ કેમ કે હું કે देखो સરકાર મોહર લગાડીને હાલ દેગા તો પછી એના પાસે જે બીજો કોઈ રાસ્તો વિશ્વાસ કરવાવાળો આવે રહે ને સોરો પાસે. બસ આ હું બી એક આપણે કોઓપરેટિવ સોસાયટી એક ઓફિસ બી રહે રજિસ્ટ્રાર જે રજિસ્ટ્રી કરાવ્યા રજિસ્ટ્રાર એનજીઓ તરીકે એનું બી ધ્યાન જે ઓડિટ કરે હસા થાય મતલબ પૂરા કુવામાં ભાંગે કોઈ દીખી નથી રહ્યું ને બાળ બેરોજગાર સોરો ને યા ભણગર સોરો એ ઠગાઈ રહી ને કુલ મળીને વાસણા ક્ષેત્ર જે આદિવાસી ક્ષેત્ર ડુંગર વાસણા એને લોકો વધારે ઠગાઈ રહી કેમ કે આ જનજાતિ જાગરણ ગમે ને ભારતીય કંપનીવાળા આવી ને આમ જવાબ કરી. હું તો એમ કહું કે આ જેટલી બી ફરજી સંસ્થાएं हैं या જેટલા બી એનજીઓ हैं या આજે ગડબડી કરી રહ્યા અને યુવા હાથે ધોકા કરી રહ્યા કે એનાની જે જાંચ થઈને એનાની સંપત્તિ જપ્ત થવી જોઈએ સૌથી પહેલી વાત. બીજું એનાનું લાયસન્સ સસ્પેન્ડ થવું જોઈએ. હા સસ્પેન્ડ થવું જોઈએ. અચ્છા ચલો જાંચ में मान लो સહી પાઈ ગઈ તો પછી એને પાછું હાલ દો લેકિન જબ તક જાંચ થઈ રહી એનાનું લાયસન્સ સસ્પેન્ડ થઈ જાય એનાની સંપત્તિ જપ્ત થાય એનાના કાર્યાલયને એના જેટલા બી પદાધિકારી એના સબની સંપત્તિ જપ્ત થવી જોઈએ ને જેટલા બી આ બેરોજગાર હાથે ઠગી થઈએ એના સબને એની સંપત્તિને જપ્ત કરવા બાદ જે પૈસો આવે એના સબ બેરોજગારોને મળવો જોઈએ પાછો કેમ કે તો શું કહેવાય યુવાઓનું ભલો થાયગા ને તે આતે આમને આમ ઠગી કરતા રહેગા ને પૂરા કુવા में ભાંગ ગુલી થકી સુભાષજી. અધિકારીઓને બી એનો હિસ્સો પૂકી જાય નેતાને બી એનો હિસ્સો પૂકી જાય સરકારને બી એનો હિસ્સો પૂકી જાય ને આ કઈ સંસ્થા માટે કોઈ કાર્યવાહી મેં તે આજ તક થતી નથી. અધિકારી તો એક બાર રહે જાય ને પૂરી કાર્યવાહી એક બે સાલ પૂરો થઈ જાય ને અધિકારી ચડી જાય પછી કોણ કે કોણ વાયરથી મદદ આપણે નર્સિંગ કોલેજ વાળો ખુલ્યું હતું એની બાદ નીચે ચલી ગયા ને આપણે તો આ બદલે કહે હે કે લોग हिंदुस्तान ने लोग जल्दी भूली जाए. सही बात सही बात. तो आ 4-5 દાડા ની જે હે હું કહેવાય રે ધાં ધૂં ચાલેગા ને પછી જેમ જેમ મામલો ટાળો થઈ જાયગા ભૂલી જઈગા ફેરી કોઈ નવો આવેગા ફેરી આમ નામ ઠગી કરેગા ફેરી સોરને હવે પેલા આપણે ઘરનો પેટ્રોલ બારે ટાઈમ લગાડે સબ કરે ગાँव में દોડીને એને કામ કરે ને એને શું મળે કાંઈ નહીં. તો આ કુલ મલાવીને વિષય એવો હે કે ભાઈ યુવા ઠગીનો સાધન નકે બનો કેમ કે આની સંસ્થાઓ માટે આની એનજીઓઝ માટે ભરોસો કરવાથી કે પહેલે એને બારામાં પૂરી ડિટેલ જાણકારી લો કેમ કે આજકાલ તો હું ઇન્ટરનેટ માટે બી ફેક સાઇટે બનાવી દે. હા સહી વાત. હા તમે અગર ઇન્ટરનેટ માટે સર્ચ કરવા જોગા કે આની સંસ્થાને બારામાં બતાડો એમ તો એને માટે તમને એવી એવી તસવીરે ને એવા એવા ફોટો ને એવા સબ મળેગા આના નેતા હાથે ને પેલા નેતા હાથે ને પેલા કાર્યક્રમમાં એને આ સબ એઆઈ થકી બનાવીને ફેક્સ વેબસાઇટે બનાવી દે. તો એમ નક્કી કરો એને સંસ્થાને બારામાં જાણો પતો કરો જાણકારી લો ने विश्वास થઈ જાય તો પછી એની સંસ્થા में काम करो ने है एवी बहुत सी संस्थाएं हैं जो बढ़िया काम कर रही अच्छी काम कर रही है. सही बात है. बांसवाड़ा में डूंगरपुर में आना कांटल क्षेत्र में वागड़ क्षेत्र में मेवाड़ क्षेत्र में એટલા बहुत बढ़िया एनजीओ हैं जो अच्छो काम કરી રહ્યા ને એ લોકોને કહેવાય સેવા બી કરી રહ્યા ને યુવાઓને રોજગાર બી આલી રહ્યા ને એનાને હું કહેવાય બે પૈસો બી યુવા यहाँ ખરી કમાઈ રહ્યા. તો એવી જે પુરાની સંસ્થાएं हैं જે अच्छो काम કરી રહી એના માટે વિશ્વાસ કરો. આની સંસ્થા માટે જે ફરજી સંસ્થાएं हैं જે થોડો 2-4 દાડા में નવી નવી યોજનાएं કાઢે એના માટે ભરોસો ન કરો ન ઠગીનો સાધન બનો કેમ કે એનો તો કંઈ નહીં બગડેગા એ તો પૈસા આલીને અનડી બિલાડી સેટિંગ કરીને છૂટી જઈને સહી વાત લેકિન તમારું ભવિષ્ય ખરાબ થઈ જાયગા. તો ભાઈ આજનો ભાંજગડો કરવાનો અમારો આસ મતલબ હતો. તમારે ભાંજગડો કેવું લાગ્યું મને જરૂર બતાડજો ને ખાસ કરીને જેટલા બી યુવા હે બેરોજગાર યુવા એને સબને આ ભાંજગડો મોકલો ને એને બતાડો કે ભાઈ આ ચીજ સાંભળો તમે સમજો આની વાત કે આ કેવી કે ઠગી થઈ રહી છે. તો અમારે યુટ્યુબ ઇન્સ્ટાગ્રામ એક્સ ને ફેસબુકમાં તમે આ ભાંજગડો દેખી શકો ને વાહ અમને કમેન્ટ કરીને બતાડી શકો કે તમને આ વાત કેવી લાગી. ને અમારો મોબાઈલ નંબર છે 9414102499. અગર તમારે હાથે બી આવી કોઈ ઠગી થઈ હોય યા તમને લાગતું હોય કે એવી કોઈ સંસ્થા જે આવું ઠગીનું કામ કરી રહી છે તો અમને એના નંબર માટે મેસેજ કરીને બતાડી શકો. ફેરી આવું ભાંજગડો લઈને તબ તક આલો અમને બેની ઇજાજત. સબને રામ રામ. જય મહાદેવ.